So you can start. Can start like this. Hello everyone. So my name is Satyam. I am from ISC Bangalore, and today we are here for your career guidance and also something new that we are trying. So how many of you know what do you want to do in future? I'm presuming no one. Right? Okay. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ? Okay. Okay. So how many of you play sports? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೀಡೆ? Oh, everyone plays sports. Do you play cricket? How many play cricket? What about volleyball? How many of you play volleyball? ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ತೀರಾ? Badminton? ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡೋದು? How many of you do painting? Or do you paint? Okay. Why do you like to play sports? Do you know? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Enjoy. What do you need to play sports? For example, let's say we want to play cricket. What do you need to play cricket? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? Bat? Yes. There is one more thing. ಇದು ಮಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Cricket. Okay. There is one more thing you need to play cricket. That is, you should know how to play cricket. That you also know, right? ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Skill. Right? If you don't know, if you don't know how to play cricket, how will you enjoy, right? Right? To enjoy, you need two things. First is equipment. Okay. Second is skills. Just like that, in life you want to enjoy, right? Everyone wants to enjoy. Everyone wants to have fun in life. So in life, when you go for your career, when you go for your job, you also need two things. Oh, sorry. One is skills, and one is your equipment. That can be your money, that can be your resources, anything. So even in your career, if you want to have fun, if you want to have fun in life, if you want to enjoy in life, you need two things. First is for your basic necessities, you need money. Okay, for your security, for your food, for your freedom. Okay, how many of you don't like when someone lies to you? Right? How many of you don't like when someone don't let you do what you want to do? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What does that mean? Angry. Yes. So even when you grow up, if you want, so what you like is freedom, right? Freedom. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? Freedom. Freedom to live your life as you see fit. And for that, you need money, you need security, and then you need skills. This is why you need a why do you need a career to okay? So everyone likes to enjoy. No one likes to, no one likes when someone lies to you. No one likes to stay in bondages, right? So this is why we need security and we need skills. So why do we study? We study in 10th standard. We study science. We study history, right? So social science. We study mathematics. Why do we study? Why do we study these things? Have you asked this question? What will you do with general knowledge? ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Enjoy. Correct. This is the correct answer. How many of you find it boring to study? Answer honestly. I find it very boring to study history. ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ?
ಹೋಗೋದೇ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ. Yeah. So focus on this. If you don't answer why do you want to study, you will always find it boring. When I was a little kid, I used to look at stars in the sky, and then I used to buy encyclopedias from the stationery, and I used to read all of the encyclopedia. No one told me to do it. I just did it on my own. If you know why you want to study anything, then you will always, no one will be able to stop you. So first thing is you want to know why. Whatever you are studying, history, geography, politics, anything, that is how. Okay, in classroom, people teach you how to do things, but you need to answer this why first for yourself. Okay, because if you know why, then you will know what to do, then you will be able to enjoy. Okay. So okay, so what is the important question? Why? You want to ask for everything. What is good? What is bad? Who decides what is good? Who decides what is bad? Okay, why should I study? I'm not saying don't study. You should study, but why is very, very important, because if you don't know why, then it will be very boring. Okay, and then people will come, they will tell you need to get marks, then some other people will tell you need to do this, right? And no one likes to do what others tell them to do. Okay. Okay, how many of you are afraid of speaking in public? If I call you here and I tell you to give a speech or something, you feel fearful, right? You are afraid, right? Do you know why do you fear? Why do you fear? Do you know? Then you should ask. Whom should you ask it to? Myself. You should ask to yourself. Why is it fearful? People tell you need confidence, but do you need confidence to talk to your friend? If you are talking to your friend, do you need confidence for that? You need confidence to speak to your friend? I don't feel to need confidence to speak to my friends. But when I speak to someone who is in authority, or to my teachers, or to someone who is elder, I am afraid. So why is this difference is there? To my friend, I am not feeling fearful. But when I ask you come here and speak, give a speech, you are feeling fearful. So you should ask why. In every question, in every situation, you should always ask, why is this happening? You feel angry? Do you know why do you feel angry? No. So you should know. Do you like when you are angry? Do you like to be angry? Do you like yourself after you are angry? No, right? So you should know why are you angry. Okay. So after everything you should question why. Why is this happening to me? And ask it to yourself. And do you know what is this subject called? You learn history, you learn geography, science, maths. What is this subject called? For why? Do you know what is this subject? To ask why. It's called philosophy. It means love for truth. You said that you don't like when someone lies to you, right? So everyone should have a love for truth. You should say, I don't know, when you don't know anything, and you should try to find out answers. Okay, never accept answers from anyone. Always ask why, and never say I know when you don't know. Always be honest. Okay. I will tell them what is this. We can maybe distribute it later or no. Okay. So this is a QR code. You have seen this, right? Yes. You scan it with your mobile phone. You have a smartphone, not with UPI. It is not for payment. Okay. It is not for payment. You scan it with your mobile phone. For example, you can scan it with Google Lens. Yeah. It will take you to a YouTube video. Okay. This YouTube video is a philosophy videos, and these are very fun videos. This is not homework. Okay. These are very fun.
These are made like for you only. So you scan it, and behind every QR code, we will give these QR codes to you. Behind every QR code, there is a question. Okay, and these questions don't have answers. The question, you should ask question again and again and again, and every day and every week, and you should think about it. But for example, this QR code asks how to make ideas from wood. Anyone knows how to make ideas from wood? Things. So these things don't have answer. You just think about this. Different QR codes have different questions behind them. Okay. So let me summarize what. So what? Yeah. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What do we want? And how will we get it? And resources, money, security, these two things. Okay. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. And before this what comes? Why for what? Everything you ask why. Okay, and now my friend will tell you about how. If you answer why, then you need how. Okay, first is why, second is how. Combine both, you will. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ವೈ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೈ. ನಾವು ವೈ ಡು ವಿ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ? ಓದ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀನಿ? ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್. ಬೇರೆ ಕರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕರಿಯರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೆ? ಜಾಬ್ ಬೇಕಾ? ಹಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಾಬ್? ಜಸ್ಟ್ ಮನಿಯಾ? ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆದಿರಿ, ದೆನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೈಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದದ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಅದ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಜಾಬ್ ಬೇಕು. ನಾ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್? ಏನ್ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು.
ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೇಕು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಜಾಬ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಟೀಚರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ? ಓನ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಲೋಕಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೇ ಜಾಬ್ ಇದೆಯಾ? ಪೈಲಟ್ ಇದೆ, ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಅದೇ ಸೇಮ್. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಅದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕುನಾ? ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನು? ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಡು ಯು ಸಿ? ಅಂಪೈರ್, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಕೋಚ್, ಕ್ಲೀನರ್, ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಾಟರ್ಗೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಒನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್? ಹಾ, ಸರಿ. ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪೊಲೀಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಇದೆನಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? ಈ ಕಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಆ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಇದೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಸರು ಏನು? ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್. ಹಾ, ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀಯಾ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಬರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕನಾ? ಬಟ್ ಅದು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ? ಈ ಒನ್ ಟ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ ಅದರ್ ಟ್ರೈನ್. ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇದು ಎಲ್ಲಾಂಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪೈಲಟ್ ಹೇಳಿದೇನಾ? ಪೈಲಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಸೇಫ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಟವರ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ. ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ATC. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆನಾ? ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ? ಪೊಲೀಸ್, ಆರ್ಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ? ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಇದೆನಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು? ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್? ಸಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 15 ಇಯರ್ಸ್ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆನಾ? 15 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. 5, 6 ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ, 10-12 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? 25 ಇಯರ್ಸ್, 30 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ದ ಜಾಬ್ ಯು ಡೂ, ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 35 ಇಯರ್ಸ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬೇಕು. ಜಾಬ್, ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಜಾಬ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿ, ನನ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಡ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮನಿ ಬೇಕು. ಅದು ಪೇ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ ಕೆಲಸ ಹರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಏನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು 3 ಜನ ಬರ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಏನೇನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ಅದೇ ಜಾಬು ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ? ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Passion ಅಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರಿಯರ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್. ಕರಿಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿದೇನಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್. ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಕರಿಯರ್. ಜಾಬ್ ಏನು? SI ಒಂದು ಜಾಬ್, CI ಒಂದು ಜಾಬ್, DSP ಒಂದು ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಬರಿಬೇಕು. SI ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರಿಯರ್ ಪೊಲೀಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆನಾ. ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಬ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಆಫ್ಟರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ PUC ಅಲ್ವಾ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PUC ಸೈನ್ಸ್ 2 years ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. BSc ಇದೆ, BCA ಇದೆ, BArch ಇದೆ. BSc ಏನು? ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆನಾ? BSc ಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕು? BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ BSc ಸೈನ್ಸ್, ದೆನ್ PhD, ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. BSc ಇದೆ, BCA ಇದೆ. ಆರ್ಮಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. NDA ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮಚ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಆಗ್ಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು? MBBS ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಥೋ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ MD ಆಗ್ಬೇಕು. MD ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಆರ್ಮಿ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಆರ್ಮಿಗೆ ಇದು ನೀವು ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ PUC ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಬೇರೆ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 5 day ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BA BS. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಲಾಯರ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ 2 years PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ LLB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ LLB ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಎ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ BBM ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 years ಇದೆ. ಅಗೇನ್ BA LLB ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, BBM BBA BHM ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್. ಹಾ ಓಕೆ LLB ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, CLAT CLAT. ಬೇರೆ IPS IAS ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ? UPS ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ IPS ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ? KPS. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೀವು ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದೆ 10th, ನಿಮ್ಮ 10th ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಟು ರೀಚ್ 10th ಟು ಜಾಬ್, ಫ್ರಮ್ 10th ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಜಾಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕು, ಅದು ಏನೇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್